Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr ibn As isimli sahabadan rivayet kılınan sahih hadislerden bulup tura. Bu hadis bizning Buxoriy jiyintig'indagilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Balli'u anni walau ayati." Mendan bir oyat bo'lsa da erishtirig'iz dey. Narsa degan so'z bu? Bu Peygamber sallallahu bizga, mümin musulmonlarga amr etib ayta, şuşu İslam dinine chaqirishga undarga tiyishmiz. Bunda oyat degan ma'no u Qur'on oyatigina tug'il, shulay Peygamber sallallohu alayhi vasallamning hadislari da kira. Chunki oyatlarni bizni tafsir bayon qila hadislar. Shulay bit. Shunga ko'ra bu hadisda aytilar, biz musulmonlar o'z ustimizda burchli ekan, shu islom dinine qolgan kishilarni da chaqirishga undarga indi. Ham bizning ilm darajasini qarab, narsani biz bilamiz, narsani biz anglaymiz, shu dinimizda indimi, biz qolganlarni da chaqirishga, anglatishga undarga tiyishmiz. Bunda eng birinchi shiratda indi oilalarimiz, indi atiyanilarimiz, indi xotinlar, bolalar, tug'anlar, ko'rshilар ham boshqa bilgan do'stlarimizni biz shu bilganlarimizga chaqirishga, o'rgatirga, anglatishga tiyishmiz. Masalan, bir kishida mening ilmim yo'q, men chaqirishga tiyish tugul deb aytirga tiyish tugul. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir oyat bo'lsa da erishtirdi mendan dey. Ham mana alhamdulillah ku biz namozlar o'qiy, Allohga itoat etib, biz bilamiz oyatlar bor. Masalan, har birimiz bila va ma xalaqtul jinni val insa illa liya'budun de Zariyat surasida men kishilarni ham jinnlarni bari menga ibodat qilsinlar uchun yaratdim dey. Biz mana shu oyatni boribizda bila, biz ularni anglatishga tiyishmiz. Kishi tiktimaldangina ashab ishir, yiqlar uchungina kelmadi, ya'ni tub maqsadi narsa ibodat qilishga tiyish deb shu oyat bilan kishilarga erishtirga, anglatishga tiyishmiz. Tub maqsadimiz bu yer sharida hamda tug'anlarim, do'stlarim, bolalarim, onoqlarim Allohga ibodat qilib, Alloh bizga ko'p ne'matlar bergan, ko'p hurmat ko'rsatgan yerlarni, ko'klarni, quyoshlarni bizga bo'ysundirgan. Shuning uchun rahmat yuzidan biz anga ibodat qilishga tiyishmiz deb. Alhamdulillah bitini biz bilan bunda kelamiz, namoz o'qiymiz. Biz anglatishga tiyishmiz namozning ne ulug' ibodat ekanini. Ham endi o'qiy bilamiz, o'qirga o'rgatirga tiyishmiz bolalarimizni, onoqlarimizni, tug'anlarimizni. Biribizda men bilmayman, mening ilmim yo'q, madrasa bitirmadim, universitet bitirmadim deb o'zini huzur topirga tiyishdi. Mana narsani biladi dinimizda, narsani angladi, erishtirga tiyishmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsa dey, biror oyat bo'lsa da erishtirig'iz deyman. Shunga ko'ra erishtirmasak, shu shartni o'tamasak, biz gunohli bo'lamiz. Shunga kishimiz kelgancha ilmimiz yetgan shayni anglatishga tiyishmiz. Shu hadislarni, shu oyatlarni. Ham hadisni davom etib aytadi: "Va man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kimdi bila turib menga aytmagan so'zni payg'ambarimiz aytdi deb aytsadi, yolg'onlasadi mening ismimdan o'rinin jahannamda hozirlasin deydi. Biz birinchi shunda hadisni narsa dedik. Biror oyat, biror hadis bo'lsa da dinimizni anglatishga tiyishdi dedik. Shulay bit, ilmimiz yetgancha. Ham ikkinchi shunda narsa deydi, so'zlarimizga, dinimizda shu dinga chaqirganda ixtiborli bo'lirga qo'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bigrakda hadislar aytganda. Chunki oyatlar jiyilgan Qur'onda shulay bitin, unda bir nechta yolg'onlab o'ylab chiqarib bo'lmay bitinsa Qur'onda bor. Ani bir nechtasini yolg'onlay olmaysan, Alloh taolo saqlagan. Ammo lekin Alloh taolo hikmati yasini bizni sinar uchun bu hadislar bor, bizning shulay sahih hadislar payg'ambarimiz aytgan, bor zoif hadislar, bor o'ylanib chiqargan hadislar kishilar tomonidan nima. Ham mana shunda chaqirganda da hadislarni so'ylaganda biz tub-tugal bilirga tiyishmiz shu hadisni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zidan aytgan ekanini. Agarda endi payg'ambarimiz aytdi deb payg'ambarimiz aytmagan hadisni so'ylaymiz ekan, narsa deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rning'izni jahannamda hozirlagiz deydi. Ammo lekin bu hadisda kela bila turib yolg'onlasadi. Kela endi. Ammo lekin endi bir mu'min musulmonda bila turib spetsialniy degan ruscha aytsak, naroshno endi payg'ambarimizga yolg'onlay olmishlar bit mu'min musulmon bila turib bitin nima. Shunga ko'ra olimlar aytadi, unda hatto bilmishida aytayotganda shu hadisga kiradi. Chunki anga ikkinchi dalil bor.
Ул безнең Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хәдисләрдән: "Ла такзибу алейя" ди. Ялганламагыз ди минем исемемнән ди. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә. "Фа иннаху ман якзиб алейя ялиджун нар" ди. Кем ди? Мин әйтмәгәнне, мин әйттем дип ялганлый икән ди. Нәрсә ди? Җәһәннәмдә газапланачак ди. Шуңа күрә менә хәдисләр сөйләгәндә бигрәк тә инде игътибарлы булырга кирәк. Үзебезгә шушы хәдисне әйткәнче, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте дип әйткәнче, иң беренче үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Шушы хәдисне чынлап та Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйткәнме? Бу әйткән хәдисем сахих микән? Кешеләр уйлап чыгарган гына хәдис түгел микән дип сорау бирергә тиешбез. Һәм инде каян беләбез инде? Шушы хәдисләрнең сахихлыгын, әлхәмдүлилләһ, безнең бит инде Аллаһ Тәгалә галимнәр җибәргән. Шушы җир шарына инде шушы динебезне саклар өчен, җин бозыклыклардан, ялганнан инде. Һәм әлхәмдүлилләһ, менә шушы хәдис гыйлеме бар бит инде, мухаддисләр дип атала инде ул галимнәр инде, кем хәдис гыйлеме белән шөгыльләнә, тикшерә. Пәйгамбәребездән сахабага риваят ителгән, бу сахабаны табигынга риваят ителгән, бу табигын атба табигынга риваят ителгән. Һәм шулай теге чылбырларны тикшерүче галимнәр бар инде. Һәм менә шушы сахих хәдисләрне җыйган безнең сахих китаплар бар. Ул Бухари җыентыгы инде, сахих хәдисләр. Коръәннән кала икенче урында тора безнең иң дөрес, иң сахих хәдисләрнең берсе, хәдисләр җыентыгының берсе Бухари җыентыгы. Аннан соң инде Муслим җыентыгы. Монда инде галимнәр әйтә, берни загыйф та, уйланып чыгарганда хәдисләр юк дип инде. Бөтенсе сахих инде. Әгәр дә Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хәдис булай икән, без моны бер дә шикләнмичә алырга инде, гамәл кылырга тиешбез инде. Һәм шулай инде әйтәбез икән инде, вагызда ишеттек ди, берәр кая язылган дигәндә бу хәдис Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Бул да без моны берни шикләнмичә калганнарга әйтәләбез, калганнарны шушы хәдискә өнди алабыз, гамәл кылырга үзебез аны куллана алабыз инде. Әмма ләкин инде бүтән кеше әйтә икән менә шушындый хәдис дип инде, без инде белергә тиешбез. Бу чынлап та сахих хәдис микән? Яки ни ялган микән? Мәсәлән, бит калган җыентыклар бар име? Абу Дауд, Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маҗи, Сахих Ибн Хузайманда, Сахих Ибн Хиббан бараннары, Муснад имам Ахмадның бар инде. Һәм бик күп хәдис җыентыклары бар инде. Һәм галимнәр шулай ук хәдис галимнәр инде, шушы мухаддислар дигәне, шушы җыентыкларны шулай ук тикшерделәр һәм хөкем чыгардылар инде. Мәсәлән, Абу Даудта килгән бу хәдис сахих хәдисләрдән килә. Аннары чылбырларын тикшереп инде хөкем чыгардылар. Бу хәдис безнең загыйф дип, чөнки аның риваятендә шундый кеше булган, ул кеше ялганчы булган, ул янганлаган, шуңа күрә бу кешедән инде хәдис алынмый дип инде шундый хөкемнәр чыгарган инде. Андый шул хәдискә шундый хөкем чыккан икән, бу загыйф яки уйланып чыгарылган дип без инде кабул итә алмыйбыз. Чөнки әгәр дә без аны әйтәбез икән, без Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмгә ялганлаган булабыз инде. Һәм ни өчен соң шундый кайбер кеше аны хәтта изге ният белән дә эшләргә мөмкин. Мәсәлән, бит бер тормышта булган хәл була. Бер кешегә шундый бер хәдис дип инде бер мәгълүмат ирешә. Әгәр дә анда төгәлгән хәтерләмим нинди сүрә, шушындый сүрәне ничә тапкыр укысаң, анда җәннәттә сиңа бик йорт була, анда шундый фазилат була, шундый дәрәҗәгә ирешәсең дигән инде шундый хәдис исеменнән шундый мәгълүмат җиткерәләр. Һәм бу кеше инде шушы хәдисләр туплаучы була инде ул мухаддис диек инде. Моны тикшерә башлый. Сиңа кем әйтте моны ди? Миңа фулан әйтте ди. Шушы илдә тора ди. Бу китә шушы кеше яна. Бу моны шушы илгә барып табып җитә, таба. Һәм сиңа бу хәдисне ди, шундый хәдис беләсеңме ди? Әйе, беләм ди. Кем әйтте сиңа ди? Менә шушы кеше ди. Шушы җирдә яши ди. Китә шушы кеше яна. Һәм шулай итеп эзләнеп, анда унлап ничә күпме кешеләр аша үтеп, ахыр чиктә барып җитә. Син әйттеңме бу хәдисне ди? Әйе, мин әйттем ди. Сиңа каян алдың ди? Пәйгамбәрбез әйтеп сахабалардан риваят юк ди. Пәйгамбәрбез дә әйткән түгел ди, сахаба да әйтмәде ди. Мин аны үзем уйлап чыгардым ди. Ни өчен син үзең уйладың ди? Менә ди безнең җирлектә ди кешеләр ди Коръәннән ерагайдылар ди. Коръәнне укымый башладылар ди, фикерләми башладылар ди, Коръәнне калдырдылар ди. Мин ди шул ди Коръәнне укысыннар дип инде изге ният белән инде ди шушы хәдисләрне уйлап чыгардым ди инде. Шушы укысыннар өчен инде, кызыктырыр өчен ди инде.
Һәм инде шушы галим әйтә инде, изге ният белән булсаң да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде, кем минем исемнән мин әйтмәгән сүзне әйтте икән, урынын җәһәннәмдә әзерләсен диде. Шуңа күрә аннары инде шушы кеше тәүбәләр кылып инде калдыра бу гамәлен ул кенә. Шуңа күрә изге ният белән дә Пәйгамбәр исеменнән ялганларга ярамый. Кешене яхшылыкка өндәү өчендә. Чөнки альхамдулилlah яхшылыкка өндәр өчен анда Кур'ан уку булсын анда бүтән изгелеккә этәрер өчен безнең сахих хадислар, аятлар бик күп. Бик күп. Без аны көне буе өйрәнеп утырсак та өйрәнеп бетерә алмыйбыз. Ул чөнки бик күп анда. Меңләгән, миллионлаган. Альхамдулилlah. Шуңа күрә бары тик безгә җитә. Әгәр дә без әле сахих хадислар белән генә дә гамәл кыла башласак, безнең гомеребез җитмәячәк. Шуңа күрә беренче чиратта без тырышырга тиешбез инде бу сахих хадислар белән гамәл кылырга инде. Шуңа күрә әгәр дә без календарларда, гәзитләрдә, дини китапларда күрәбез икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи шулай дип әйтте дип, әгәр дә анда язылмаган икән, Бухаридамы, Муслимдамы, анда бүтән хадислар җыентыгындамы каян алынганын язылмаган икән, без әле ашыгырга тиеш түгелбез, аның белән гамәл кылырга. Без иң беренче сорарга тиешбез, яки гыйлем әһелләреннән, яки анда шушы авторын табып манда, шушы хабит, альхамдулилlah, интернет заманы любой кешене табып була, җиңел, альхамдулилlah. Сорарга тиешбез, бу хадис безнең сахихмы? Ул безнең кайсы җыентыкта килә дип инде. Һәм үзебездә инде вагаз язабыз икән инде, без шулай әйтеп китәргә тиешбез. Бу хадис шушындый җыентыкта килә, галимнәр аны сахих дип әйтте инде. Шуңа күрә хадис килү белән дә әле ашыгырга кирәкми, аны кулланырга, аны сөйләргә. Иң беренче без үстебездә бурыч булып тора, белергә сахихлыгын инде. Һәм аңлатып киттем инде. Гыйлем әһелләреннән сорап беләбез инде, яки шушы авторлардан кем шуны язды инде. Шуңа күрә хадис дип кенә әле без ашыгырга түгел, аны җиткерергә, белергә тиешбез инде. Белмичә ялгыш кына инде хадис дип укыдык та, тараттык икән, ахыр чиктә инде Алла сакласын, хадис булмаса, бер кешенең сүзе булса, Алла сакласын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи инде урыныгызны җәһәннәмдә әзерләгез. Әгәр дә инде моңарчы белмәдек икән, хаталандык икән, инде Аллаһка тәүбә кылыйк, гафу сорыйк инде. Чөнки Алла субхана тәала бит белмәгәннәрне газапламаячак, инде белгәч, тәүбә кылгач инде бу гамәлләрне калдырыйк инде. Һәм инде тырышык, омтылык инде белеп сахих хадислар белән генә гамәл кылырга инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәала белмәгәннәрне инде, онытып эшләнгәннәрне газапка дучар итмәячәк инде. Ләкин белсәк инде, без белгән белән гамәл кылырга тиешбез инде. Һәм Аллаһ Субхана тәүфик бирсен безгә, шушы үз юлына гыйлем белән, шушы дәгъват кылырга инде, хикмәт белән, күркәм вагаз белән инде якыннарыбызны, белгәннәребезне, шушы белгән аятларны, белгән хадисларны сөйләргә, дәгъват кылырга. Һәм инде Аллаһ Субхана тәала шулай ук тәүфик, хидаят, ныклы иман бирсен, гыйлем бирсен, сөйләгән хадисларыбыз һәрберсе сахих булып, дөрес булып инде, ахыргы урыннарыбыз җәннәттә булырга инде. Субханакалла бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.